नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अवमन ज़ा युबारिज़ फ़लयुक़द्दिम नफ़्सहु अवमन ज़ा युबारिज़ फ़लयुक़द्दिम नफ़्सहु अवमन युसाबित यब्दु फ़िल मैदानी। सोशल मीडिया सर ताल्लुक़ लरुनको द जनाब मुफ्ती नदीम साहिब द अखलाक़ और द इंसानियत ना प्रेवती खबरी द सड़ीतूब और द इल्मी मकाम ना प्रेवती खबरी डेर बाज़ारे जब की ख़राब अल्फाज मुतालिक तासो खबरी औरेदले वे चे ज़मा मुतालिक या द नूर उलमा मुतालिक डेर कमज़ोरी और प्रेवती अल्फाज इस्तेमाली चे मुंग न गवाड़ू चे दुनिया यो रज़ील लईम व हसीस इंसान दा पर आगा अल्फाज मुंग इस्तेमाल को कम चे दे दा उलमाए हक़ व मुतालिक इस्तेमाली। पा दगा सिलसिला खबर शे हुआ चे मुंग वर्ता यो अखलाक़ी दावत वर्को चे द्रुन सड़े द्रने खबरें कई, द्रुन सड़े कदरमंद खबरें कई, वज़नी खबरें कई। अवामो ता यो बल हकीकत वड़ांदे कौल में मकसूद दी चे द दे कमज़ोर खबरों कौलू द पारा खो बस इल्लत वी सवजह हो बवी ओली दे नुम द इल्म इस्तेमाली नुम द आलिम इस्तेमाली लेकिन खबरी द उलमाओ ने दी द बाजारी खलको खबरी दी द दे घट वजदा आदम इल्म दा सड़े आलिम न दे दक़ी द इल्म कुआ निश्ता चुग डेरी वही चैलेंजुना वर्कई द जहालत और द आदम इल्म दा यो ख़कार दलील दे चकम से कि हम दसर प मुनाजरा के या प खबरों अतरों के द इल्मी इस्तिलाहात मुक़र्रज़ी बिया पदे गरीब बांधे टर टर यो टर टर रुबाब जारी कीगी वजह सद चे दे इल्म ना दा से ज़ियादा एलर्जी दा चे इल्मी नुक्ता व तराशी दे पज़े स्टाप शी फ़बोहितल्लज़ी कफ़र वजह सदा चे द दे नुक्तों न दे यरीगे और ज़ान ते साथी द इल्म ना द इल्मी मुकाम और इल्मी ज़ैन मुफ्ती नदीम दा से यरीगे लका चरसी व बीज़ा चे द उबो न यरीगे दक्का से द इल्म सर न लगी दा मौसूब बिनक़ीज़ इल्म द इबारत पता खुद दे न लगी चे दे इबारत योज़े के मा तवैनु वी युस्मउ क़रअन अलैहिम उस द मदरसा दुमरा पकाणु इस्ते दा इल्म न दे दुमरा आरी और लरे पाते शवे दे चे दे दाम न पेजनी चे फ़ेल मजहूल नफस मफ़ऊल बिही नाइब फ़ाइल मकाम हासिली और रफ़ फ़िराज़ी युस्मउ क़रअन अलैहिम खुदत दा पता निश्ता दा चे दा अवली दरजे यो तालिब इल्म यो ऊला न हमीर सम वीली और इजराई कड़ी आप दे इबारात बंदे पुईगी लेकिन चक्कल दा काबिल उलमा दा उखियार उलमा दा बा अखलाक उलमा दा चैलेंज न कबली द दे दा वजह न चे दा उलमा पर हक मसला बहस नशी कोले बहस चके वयंबइल मुनाजिरीन अन यकून मुतसावियन फिल इल्म द मुनाजिरीन द पार दा ज़रूरी खबर अदा मुनासिब खबर अदा चे दा दे पर इल्म के द्वाड़ जानिब बराबर वी नो दे सड़ी के इल्म निश्ता कल चे पके इल्म निश्ता कल पर मुनाजरा के खल्क तवई चोकरगान साथे कल पर मुनाजरा के वही चे कंजली कई कल झगड़े जोड़ी कल डंडमारी कई दा ठूल कारून ज़िक्र कई चे मुनाजरा दा इल्म शे दे इल्म द किश्तना द दलाइलो मैदान वाड़ी दलाइल द सरश्ता देना नो कमज़ोर खुले इस्तेमाली दा मीडिया वाला दा उलमा तुलबा ने फैसलों की चे कम सड़े युस्मउ क़रअन अलैहिम पसे वही युस्मउ क़रअन अलैहिम उलमा दे फैसलों की चे आया दा से सड़े मुनाजिर की दीशी दत ज़रूरत द दे चे दे दा हक़ इजहार की करना दत ज़रूरत द दे चे दे अवल इल्म की न हमीर व कालुंचो हुई बल से के इबारत हुई
نو همیشه د غیر منصرف د اعرابونه الرجی ده. یو ځای کې وی رواه ابن حبان، اوس دې ته څه وي؟ د دوغ په غویم دې ته وي رواه ابن حبان وي. دومره نه پوهېږي چې ابن حبان کې دا ابن کې حمزه کمه حمزه ده او سماعي طور باندې حمزه په کومو څیزونو کې حذف کېږي، هلته کې یو لفظ د ابنون او د اسمون هم دي. نو دومره نه پوهېږي چې غیر منصرف باندې کسره هم نه راځي، خو دې پې کسره بیا سره د تنوین نه راولي ابن حبان. دا د علم حال دی. نو د اولا د ډومبۍ درجې طالبان په دې پوهېږي چې غیر منصرف سره تنوین نه جمع کېږي، کسره پې نه راځي. رواه ابن حبان پسې دی وی رواه ابن حبان، یو حمزه وصلی په درج د کلام کې نه غورځي، دا ځان له جهالت دی. بل په غیر منصرف باندې کسره او تنوین وی، دا ځان له جهالت دی. او دا یوازې دې ځای نه کم ځای چې غیر منصرف راشي د توله خطای. یو ځای کې ما سره عبارت وی مسلم ابن ابراهیم من، آلن کې د ابراهیم غیر منصرف کېدل داسې یو بدیهي شی دی چې کله نحویر کې او د نحو کتابونو کې طالبانو ته خلک غیر منصرف ښیي، نو ابراهیم لفظ ورله مثال کې هم راړي چې لکه ابراهیم شو، د حالت جری د حالت نسبی تابعی مسلم ابن ابراهیم ما باوي، مسلم ابن ابراهیمن بنوي، خو غیر منصرف نه د الرجی دا یا د ته په نحو کې اجتهاد د خپل قواعد جوړي. نو چې چا د علم دا حال وي چې هغه وی رواه ابن حبان، د چا چې د علم دا حال وي دل په کار دا نه وي چې د اظهار حق د پاره وجنګيږي، په کار دل دی چې اول علم وکي، دا علم کولو نه بعد د ښایسته او درانه اخلاق زده کي، د درنو اخلاقو نه بعد د بېشکه د دلایلو میدان ته راوځي. څنګه چې د پلاران او د مشران مونږ دنیا ته ښولي دي چې دا ابناء المشرکین دي، همدقسې به د کتابونو کې مونږ ثابتو چې دا سړی مشرک دی، شرکي او بدعي عقیده لري. خو چې کله د هغه دا رای نه ده سوا د دې نه چې عوامو کې جنګ جوړ کم، عوامو کې انتشار جوړ کم، نو د داسې خلکو اصلاح بیا بېشکه چې ګرانې شي. یو ځای کې یو اهل حدیث عالم سره مناظره کې عبارت وی نسائی کې روایت دی، هغې ورته وی نسائی وایا، دی بیا وی نسائی هم ټیک دی. اوس دومره نه پوهېږي علماو نه تپوس وکړه اعلام چې څومره وي نومونه، نو د هدایت النحو په حاشیې هم لیکلي دي بقدر الامکان دا د تغیر و تصرف نه محفوظي. نو نسائی دا بفتح النون دی بکسر النون نه دی، نسائی نه دی، دا نسائی دی. دغسې یو ځای کې د قرآن عبارت وی وانها لکبیرة، دې ته نه ګوري چې ان دا ناصب الاسم او رافع الخبر دی، انها لکبیرة دی. نو کم سړی چې د قرآن ناظرم نه ورځي دې څنګه مناظرې کوي؟ دې څنګه وي پلان کې پسې مونځ کېږي او پلان کې پسې مونځ نه کېږي؟ ته اول ګله علم وکړه، چې علم دې وکړې انشاءالله الرحمن دا ځوانان بیا تا ته ولاړ دي چې په کومه موضوع بحث کې انشاءالله الرحمن اصولي طور باندې به خبرې کوو. او د علم دا حال د شیخ ریاض الله صاحب چې کله په مناظره کې په بشرط شی کې راټینګ کو او په سلب عموم سلب کې راټینګ کو، هغه د معانی اصطلاح وي، دی ورته وایي ما ته منطق مه وایه. دا خو هغه چا وي چا نه تپوس کړی چې ضربه رسي صیغه ده وي ما منطق نه دی ویلی، دی هغه کار کوي. دی دومره نه پوهېږي د یو علم نه خبرداري خو ډېره لرې خبره ده، دی دومره هم نه پوهېږي چې دا اصطلاح د کم فن او د کم علم ده، دومره دا د علم نه عاري دی چې بشرط شی او لا بشرط شی نه پیژني. او ته وګوره کوم ځای چې د سره عام فهم مناظره کېږي نو دی ډېر خوشحالیږي، او دی کوي مناظره چې کومه کې جنگ جوړیږي، کوم کې چې علمي خلک وي. تپوس ته وکړه چې د شیخ ریاض الله د مناظرې نوم درته اورې یا د یو بل علمي کس د مناظرې نوم درته اورې، بس بیا د هغه خبره ده لکه د چرسي او د اوبو، بیا غریب نه کاته بالکل خطایي. او چې کله چیلنجونه ورکوي، کله چې د مقابلې خبره کوي، بیا د غټو غټو خلکو نومونه اخلي. به هر حال
یو بریلی سره مناظره کې هغه دی ورته وایي چې علم غیب خاصه د الله ده، او بریلی عالم ورته وایي چې خاصه شامله وي که خاصه غیر شامله وي. دی وایي سو او ورته وایي خاصه شامله وي که غیر شامله. دی داسې هنګ شوی دی چې پته نه لګي چې دی څه وایي. یو سړی د تیسر المنطق او د مرقات نه نه خبر چې خاصه شامله او غیر شامله نه پیژني، د داسې سړي علم سره څه مناظرې سره څه کار دی؟ خلک وایي د چرګې مالګې سره سویمه ده. د ندیم جان لالا د مناظرې سره څه تعلق دی؟ ته خو علم وکړه، دا میدان به انشاءالله الرحمن بیا په خپل وخت کې کیږي. دغسې یو ځای کې عبارت وایي نقل عن العلماء، نو دی وایي ناقلو، دا نون لیدلی دی، نو دی وایي کنې دا نون د مضارع علامت دی د حروف عتینو نه، او مضارع مرفوع نو ناقلو به وام. دور نه پوهېږي چې نقله ینقلو یا نقله ینقلو په مختلفو معنو دا د ماضي صیغه ده. ارزه کې خو نون د حروف عتینو نه نه کله نون حرف اصلیو نه هم راځي. نو دومره د علم حال دی. دا خو د عربی ما یو څو مثالونه پیش کړو، اوږد پسې نظم کني په بېشماره د داسې عبارتونه دي چې د اولا درجې والا هم په دې باندې پوهېږي چې دا دې ګډې وډې وایي او د مزغو د نیمې سې کار پرېښی دی. اردو له راشه، اردو له د اردو شعر چې وی ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، دی وی ہم آہ بھی کرتی ہے، دا خو کرتی ہے د ښځو لپاره راضي خان میں، ہم آہ بھی کرتی ہے. څومره قابل شخصیت دی. افسوس دی په داسې خلکو. د هغه خبرې هم په میډیا ګواه دي چې شیخ جلال الدین دته وی چې د بخاري یو صفحه عبارت راته ووایه، دا غریب بیا کوټه کې پټ شو د عبارت د ویلو نو. عرض مې دا کو چې د چا د علم دا حالي چې هغه د فعل مجهول عبارت نه اعراب نه پیژني، د نائب فاعل، څوک چې د غیر منصرف اعراب نه پیژني، څوک چې نسائی او نسائی کې فرق نه کوي، څوک چې د ان خبر اعراب نه پیژني، څوک چې بشرط شی او خاصه نه پیژني، څوک چې د ماضي صیغه نه پیژني، څوک چې د اردو عبارتونه نشي ویلی، څوک چې د بخاري عبارت مقابل او خصم ته نشي ویلی. افسوس ته چې دا سړی مناظر داسې شي دی. آیا دا د مناظرو نه ګف جوړول نه دي؟ او داسې سړی چې د یو موقف ترجمانۍ ته رامخکې شي، آیا دی به د موقف دفاع وکړي؟ یو جین نوجوانان احناف، بل یو نوجوانان لوړان، دا هغه لوړان دي. دومره نه پوهېږي چې هلکه علم هم یو څیز دی، استعداد هم یو څیز دی، عبارت ویل هم یو څیز دی. ګوله د ورورولۍ مشوره تا ته دا ده چې تا اول علم وکړه. کله چې د علم وکړې انشاءالله بیا به خبرې کوو. که څوک دا ووایي چې دا خو انسان د عبارت کې غلطیږي، نو دا موږ منو چې انسان غلطیږي، خو دا خو د بیا دی د بل لحاظ هم کوي که نه. مفتی منیر شاکر صاحب عبارت ویلو لعنت الله علی الکاذبین، اعراب حکایی په بنا دی ورته وایي لعنت الله وایا، مبتدا خو مرفوعي، ته خو بل سره علن کې مازغه کار نه کوي، په غلطۍ پوهېږم نه، خو بیا هم د بل خو دې دا نه معاف کوي. یو ځای کې خضر حیات صاحب ویلو مناظرے کے لیے میں تیار ہوں، اردو عبارت ہو، دی وایي مناظره وایا. علن کې دومره د علم پخوا نه دی تللی چې مناظره ناظره یناظر مناظرتن، دا خو د باب مفعل مصدر دی، په دوران عربی کې داسې ویلی شي. مناظره دا پرته دا چرته ته ما ته وښیه چې عربی کې خو مستعمل قدري دومره نه، او چې کله هغه ته هغه قاعده وایي نو څه کاغذ ته ګوري چې علم الصیغه کې دا قاعده لیکلې ده، او هغې نه یو منټ سترګې نه اوچتوي. یعنې دومره قوت د دې غریب نشته چې قاعده عرضي ته ور خو یاده کړي. نو دا د حال دی. نو په بل چې ګرفت کوي بیا خو ګزاره نه کوي. که دی وایي چې انسان کمزور دی نو دی د بل سره هم هغه معامله کوي که نه چې هغه کمزوري سړي سره کولی شي یا انسان سره کو. بل ته خو د دومره نقطه ځای نه پرېږدي او خپله چې کوم دی نو غار غار دی. یو بل سړي عبارت ویلو غالبا مفتی نجیب الله نه وی چې یره تا ویلی دی چې منکر دی، مونږ د مثال پلان کې د حیات نه منکر دی،
وی دا منکر نه دی دا منکر دی. دومره عامې خبرې چې دا خو اصطلاح ده دی دومره نه پوهېږي چې شپږ ځایونو کې اسم فاعل د اسم مفعول په ځای راځي اسم مفعول د اسم فاعل معنا ورکوي. دومره نه پوهېږي چې د عقایدو متعلق منکر او منکر دواړه ټیک دي. یعنی مطلب پلان کې د دینه منکر دی څنګه منکر دی د دلایلو په بنا انکاري کړی شوی دی او په دې اعتبار چې ترجمان دی د عقیدې نو بیا منکر دی. نو دا خو دواړه ټیک دي. دک سړی خپل یو ځای کې وي تاسو د حیات الانبیا نه منکر یې هلته خپل منکر وي نو د بل دومره تو مې نه برداشت کوي او خپل هغه غلطیانې کوي هغه فحش غلطیانې ته به وایې که چې ته اوس د ټماټر او الوګان خرڅولو چا راوستی دی په ممبر یې کېنولی دی ټماټرو خرڅولو والا به هم داسې عبارت نه وي لکه دا دی چې وي. حاصل د ټول کلام دا دی چروره ته اول علم وکړه مناظره چې کله هم کول غواړئ دا چلنج د ټول عمر دپاره یاد ولیکه صرف اوس یې ځان سرمسی وکوه. زما د کلیف درېیمه حصه هم دا وه چې ګله کله هم چې ته بحث کې ما سره بحث وکړه بل چا سره مه کوه چلنجونه مه ورکوه. د بحث طریقه دا ده لومبې به د علمي اصطلاحاتو نه شروع کو ته به صرف د صرف او نحو امتحان بدای تاله به زه ستا د خوښې مقامات الحریریه دې کې به زه تاله یو صفحه درکم چې کوم ستا خوښی نیمه ګنټه به تا ته د مطالعې ټایم هم میلاو شي ته په دې عبارتونو باندې اعراب ووایه بس دا ستا د صرف و نحو امتحان شو. منطق کې به امتحان نه تیسر المنطق نه بره نظم یا به تیسر المنطق دریم جلدي یا څلورم خو تیسر المنطق نه بار بني تیسر المنطق کې به امتحاني. فقه چې ته ځان ته د کوم ځای کې عرض نوجوانان احناف وی دغه فقه کې به د یوې مسلې تپوس کوم او دغه رنګې زه به ستا نه دغه طریقې سره لس سوالونو تپوس کوم تا چې صرف دوم ټیک کړل تا به زه پاس حسابوم. ما نه د شلو مسلو به انشاءالله الرحمن تپوس کې ما چې یو هم غلط کو زما به شکیس دي. لومبې دې خبرې ته تایید شه. دویم نمبر تا سره په سماع موتا باندې واحد الله وحدان صاحب حفظه الله اور قاری محمد یاسین صاحب طالب علم خبرې وکړې سماع موتا کې ستا شا ولګېده ته یا منې یا نه منې ستا خلک او ستا هغه په بېځایه چغې وهونکي کشران هغې سره د عبدالرزاق عامري د په شکل کې ملګرو خبرې وکړې اور هغه بالکل لا جواب شو د هغې هغه عدم علم او هغه بطلان خلکو بالکل ولیدو. ستا کشرانو سره عبدالبصیر صاحب دی هغې مناظرې وکړې په حیات او ممات مسلو کې هغه دنیا ولیدو. اوس راشه اصولي خبرې ته دا خو ستا خبرې چې دی حیات نه مني. ګوره حیات النبی عذاب قبر سماع موتا دا د اهل سنت والجماعت او د مسلمانانو په منځ کې دایر مسلې دي د مذهبي خلکو په منځ کې. ستا اصل عقیده چې استمداد من الاموات ته دا به زه ستا د کتابونو نه ثابتوم چې ته د مړو د اورېدو او د لیدو خو پرېږده ته د مړو نه د امداد طلب کولو قایل یې. ندیم صاحب تا ته تر قیامته پورې مهلت دی. کله چې هم ته دا طاقت ځان کې ولیدې چې په علمي محاذ علمي اصطلاحاتو ځان عالم ثابتولی شي د هغې نه بعد بیا دویمه خبره تا ته دا ده چې ځان صرف مسلمان ثابت که بس. زه به ستا د کتابونو نه ښیم چې تا کې او بریلیانو کې هیڅ فرق نشته څنګه چې ته زمونږ نه وی چې تاسو کې او معتزلو کې فرق نشته دام زما مدعا ده چې تا کې او په بریلیانو کې هیڅ فرق نشته. کم عقاید او کمې خبرې چې د هغې په کتابونو کې ده هم ستا په کتابونو کې دی. ستا البصائر داسې نور ډیر کتابونه به انشاءالله زه تا ته ښیم چې ته د استمداد من الاموات قایل یې. تا کې چې کله هم قوت علمي پیدا شو خو په امن طریقې سره د امن ذمهداري دې په ما ده خرچه دې په ما ده د دوه دریو کسانو ذمهداري دې په ما ده. اول په اصطلاحات علمیو مخې له راشه دویم په استمداد من الاموات باندې به انشاءالله الرحمن خبرې وکړو. که تا صرف ځان ما ته مسلمان هم ثابت کو باقي ټولې خبرې به زه ستا منم. خو دا یاد ساته چې زه به ستا کتابونو کې هغه کفریات
او هغه شرکیات ثابتوم کم چې د مکې د مشرکانو عقیده وابسته په کتابونو کې. اوږدې خبرې نه کوم، لومبی دعوت مې درته دا دی چې اخلاق زده کا. با اخلاق اصیل سړی شه، کم اصل سړی مه جوړېږه، انسان شه، دیو مه جوړېږه. اخلاق زده کا، بد اخلاق او بدتمیز او بد کردار مه جوړېږه، انسان شه. ډیر په نصیحتانه انداز کې راته وایم انسان شه. دویم علم وکړه، دریم راشه بیا ځان مسلمان ثابت کړه. واخر دعوانا الحمدلله.